تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه حياتي كلها لله يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه كلها لله إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المناريا جادت لي الدنيا وأسقتني المنارية ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه كلها لله حبي له أخشى حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها سأحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه كلها لله يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية
أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous sommes samedi 2 juin 2018, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission, Inch'Allah, As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Samedi passé, le 26, nous avons, Inch'Allah, commencé à causer sur la vie de l'un des grands compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, Zayd ibn al-Khattab. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, parler de la vie de Zayd, déjà parti, Inch'Allah ta'ala. Zayd ibn al-Khattab, c'est le grand frère de Omar ibn al-Khattab. Naam, grand frère d'Omar ibn al-Khattab qui a accepté l'islam avant Omar. Zayd ibn al-Khattab qui, Inch'Allah ta'ala, dès le début de l'islam, lui, il était parmi ceux-là, Inch'Allah, qu'ils ont accepté. Zayd ibn al-Khattab, il a assisté à la bataille de Badr et Uhud et Hudaybiyah. Et aussi, Inch'Allah, après le décès du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Zayd ibn al-Khattab, ce grand homme, a aussi participé aux batailles de rébellion. Car après le décès de Rasoul alayhi salam, il y a eu beaucoup de rebelles, il y a eu même beaucoup de faux prophètes qui se sont autoproclamés, comme Al-Aswad al-Insi et Musaylimat al-Kadhdhab. Alors, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu avait jugé utile de trouver une solution à cette rébellion et aussi le faux prophètes qui sont en train de, Inch'Allah, chercher à déstabiliser, Inch'Allah, l'islam et les musulmans. Izan, Zayd, il a aussi assisté à la bataille de Khandak. Zayd ibn al-Khattab, grand frère de Omar ibn al-Khattab. Nous allons, Inch'Allah, commencer, Inch'Allah, avec la bataille de Al-Yamama. Oui, aujourd'hui, bataille de Al-Yamama, comme nous avons dit, il y avait un faux prophète là-bas dénommé Musaylimat al-Kadhdhab. وبعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتدى كثير من قبائل العرب ونجب النفاق وتطاول أعداء الإسلام وأصبح المسلمون كالغنم الشاردة في الليلة المطيرة الشاتية. وفي بقاء مختلفة ظهر مدعو النبوة وزعموا أنهم يوحى إليهم كما يوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم. وظهر منهم الأسود العنسي ومسيلمة بن حبيب الكذاب وغيرهما. واستغلظ أمر مسيلمة وأتى عتوا كبيرا هنالك ووقف أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وقفته المشهورة الحازمة. Naam. Après le décès de notre bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il y a eu beaucoup de tribus parmi les Arabes, alors qui se sont commencé à créer des rébellions et aussi même des hypocrites. Alors les ennemis de l'islam, ils ont essayé de profiter derrière cette rébellion et pour, Inch'Allah, déstabiliser l'islam. Et pour cela, les musulmans sont restés et comme le mouton ou bien quelqu'un qui a mené beaucoup de bœufs, par exemple, dans la forêt, mais après, et le bœuf se retrouve seul. Donc, comme prophète alayhi salatu wa sallam, les gens pensaient que après prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, si le prophète n'est pas là, donc les musulmans sont restés sans prophète, sans l'envoyé d'Allah. Donc les ennemis, ils ont dit, d'accord, comme leur chef n'est plus là, donc ils pensaient que c'est Mohammed qui protégeait les musulmans. Et ils ont oublié Allah parce qu'ils ne croyaient même pas à Allah. Donc ils ont dit, bon, Mohammed n'est plus là. Donc parce que c'est à cause de Mohammed qu'on n'arrivait pas à gagner contre les musulmans. Mohammed n'est plus là. Donc ils sont maintenant, alors,
ils sont là maintenant sans protection. On va maintenant finir avec les musulmans. Voilà ce qui s'est passé. Il y a d'autres qui se disent de l'autre côté qu'ils sont aussi envoyés par Allah. Il y a d'autres qui disent non, nous sommes aussi messagers d'Allah. Il y a d'autres qui disent non, Mohammed m'avait nommé que après lui, que c'est moi qui dois être prophète derrière lui. Et il y a eu tous ces problèmes-là. Et encore, il y a eu un autre, ça c'est ceux qui se sont autoproclamés prophètes. Mais l'autre côté, les rébellions, il y a ceux qui ont dit non, nous quand même on va continuer à faire la prière, mais la zakat, on ne donne plus la zakat. Parce que la zakat, c'est pour donner une partie de ton argent aux pauvres. Voilà. Donc, 2,5%, voilà, et il faut aider les pauvres avec ça. Il y a d'autres qui disent non, on ne fait plus ça. Mohamed n'est plus là, donc on ne donne plus la zakat. Abu Bakr Siddiq, il est maintenant entre deux problèmes. Il dit, bon, maintenant, tous les deux problèmes, il faut trouver une solution. Abu Bakr, lorsqu'il a décidé cela, Masha'Allah, il va maintenant envoyer des troupes pour se trouver première solution à Musaïlimatou Kazzab qui se trouve à Yamama. Naam, mais ce n'était pas facile car Musaïlimatou Kazzab, il était bien armé, il avait autour de lui 40 000 combattants. Musaïlimatou Kazzab qui dit aussi que lui est aussi envoyé par Allah. Mais à la vivant de Rasoul alayhi salam, Musaïlimatou Kazzab, il était venu voir le prophète Mohammed alayhi salam. Une fois, il disait à Mohammed, comme je suis aussi, j'ai beaucoup des hommes derrière moi, donc moi aussi je suis prophète. Ou bien, il demande à Mohammed de lui nommer aussi comme adjoint de Mohammed. Vous voyez, Mohammed dit à Musaïlima, ce n'est pas cette affaire-là, ce n'est pas comme ça que quelqu'un se lève un beau matin et dit que je suis prophète. Il dit non, non, non. Et moi, Mohammed, ce n'est pas comme ça. Dieu m'a envoyé et c'est tout. Je ne peux pas nommer quelqu'un prophète. Donc, il a essayé de négocier les choses. Le prophète dit non, cette affaire-là, ce n'est pas dans ma main. Ce n'est pas entre mes mains. Et quand il est parti, maintenant, et c'est là, il a vu que Mohammed ne veut pas le nommer. Et ce n'est pas Mohammed qui doit nommer quelqu'un comme prophète. Voilà, Musaïlimatou, lui aussi, vous allez voir comment il va commencer à s'organiser. Mais il a eu beaucoup d'hommes derrière lui parce que son âge, il avait déjà dépassé ses 100 ans. Il disait, je suis plus âgé que Mohammed, c'est moi qui dois être prophète. J'ai beaucoup d'hommes aussi derrière moi. Si Mohammed a des hommes, moi aussi j'ai des hommes derrière moi. Ou bien Mohammed, il est prophète des Arabes, de l'autre côté, moi je suis aussi prophète ici. Donc cette affaire-là a commencé comme ça, même avant le décès de Mohammed alayhi salatu wa salam. Maintenant, وصارت الجيوش المسلمة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى اليمامة وكان معه في هذا الجيش فارس حلقتنا زيد بن الخطاب حيث كان على رأس المهاجرين يحمل رايتهم بيده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأخيه زيد يوم أحد أقسمت عليك إلا لبس درعي فلبسها ثم نزعها فقال له عمر ما لك فقال إني أريد بنفسي ما تريد بنفسك أي شهادة. Abu Bakr Siddiq a organisé maintenant les hommes et devant il y a cet homme que tout le monde Inch'Allah connaît, il y a Khalid bin Walid. Khalid c'est quelqu'un Masha'Allah que tous les musulmans connaissent ce que Khalid a fait dans l'islam. Maintenant c'est Khalid qu'on va mettre devant l'armée de l'islam, Inch'Allah. Mais toujours, les hommes de Musaïlimatou sont nombreux plus que les musulmans. Parce que Musaïlimat, il a autour de lui 40 000 combattants. Parmi les rebelles et parmi ceux qui ne sont pas musulmans et parmi les hypocrites et tous ces groupes-là mélangés. Khalid est devant l'armée musulmane. Omar ibn Khattab, lui, il disait que les jours de bataille de Uhud, lui il a donné son haut de combat, son bouclier à son grand frère, il a porté, mais après il a enlevé. Il dit Omar, ce que tu veux, moi aussi je suis précieux de ça plus que toi, c'est-à-dire ash-shahada. Ahibati fillah, asadun wa shahidun fi yawm al-yamama. Notre ami du jour, Zayd ibn al-Khattab, grand frère de Omar, lion et martyr les jours de Yamama.
il était parmi les lions de ces jours-là. C'est-à-dire les hommes qui ont laissé des traces, qui ont beaucoup travaillé sur le champ de bataille de Yamama. Yani Yamama, ça c'est chez Musaylima al-Kazzab, le faux prophète. Nam, kana hunaka rajul ismuhu ar-Rajal bun Anfuwa. Ar-Rajal bun Anfuwa وكان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن وصاحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة وقد مر عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبي هريرة وفرات بن حيان فقال لهم أحدكم درسه في النار مثل أهد فلم يزال خائفين حتى ارتدى الرجال مع مسيلمة وشهد له زورا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر معه وألقى إليه شيئا مما كان يحفظه من القرآن فأدعاه مسيلمة لنفسه فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة. Il y avait un homme qui s'appelait Ar-Rajal, fils de Anfuwa. Et cet homme, avant il était musulman. Oui, il a fait un temps musulman et il était même à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Il a même mémorisé quelques parties du Coran. Mais écoutez, le prophète alayhi salatu wassalam, un jour il est en train de passer, il avait Rajal assis avec Abi Hurayrata, avec un autre compagnon dénommé Furat ben Hayyan. Les trois personnes sont assis. Dès que le prophète arrive, le prophète dit, je vois le moulaire de l'un de vous dans l'enfer, plus costaud, plus grand que la montagne de Uhud. C'est-à-dire, je vois les dents, une dent seulement de l'un de vous dans l'enfer, plus costaud, plus grand que la montagne de Uhud. Il y a trois personnes assises. Rasoul en train, l'un de vous là, seulement une seule dent dans l'enfer est plus costaud que la montagne de Uhud. Ça veut dire que Rasoul est en train de prédire que l'un de trois là, alors il va faire, ou bien il va faire un crime, ou bien un péché qui va le pousser dans l'enfer, qui va faire en sorte que peut-être l'un de ces dents seulement, l'une de ces dents, alors sera plus costaud que la montagne de Uhud. On a dit ça devant trois personnes. Tous les deux personnes, Abu Huraira a eu peur. Et Furat ben Hayyan, tous les deux les sont restés. On ne sait pas. C'est qui entre nous trois là. Ils sont restés là. Mais jusqu'à un jour, après le décès de Rasoul alayhi salatu wassalam, troisième personne, alors Ar-Rajal. Ar-Rajal, alors il a abandonné l'islam. Voilà. Parce qu'il y avait trois. Troisième, après le décès de Rasoul, lui, il a quitté. Il n'est plus musulman. Et ce n'est pas ça seulement. Il est parti même témoigner les faux témoignages auprès de faux prophètes que Yamama Musaylima al-Kazzab. Il est parti dire à Musaylima que avant le décès de Mohammed, il a dit que après Mohammed, Musaylima est prophète. C'est ça que Musaylima voulait entendre de l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà cet homme, non seulement il est quitté de l'islam, il est parti encore mentir à Musaylima, le menteur là, que voilà, Mohammed avait dit que Musaylima est prophète. Maintenant, comme cet homme là qui a quitté l'islam, Rajal, il avait mémorisé quelques sourates du Coran, il a donné ces quelques, il a essayé de montrer tout ça là à Musaylima. Musaylima, lui aussi, il a pris ces sourates là. Maintenant, il mélange avec ces conneries. Maintenant, il explique aussi à ces hommes que oui, il est prophète aussi, que le Coran descend aussi sur lui. Dieu envoie l'ange Gabriel, la révélation descend aussi sur lui. Parce que lui, il est parti lui montrer quelques versets du Coran. Maintenant, il mélange avec des mensonges. Voilà, c'est ça même qui a convaincu beaucoup de gens du côté de Yamama, et là où il gouvernait. Et ça a mené les gens autour de lui, plus autour de 40 000 personnes, à cause des seuls mensonges de Rajal, qui était musulman, qui a quitté de l'islam. Il a renforcé la tentation fitna de Musaylima, le menteur. وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك أما بعد
فإني قد أشركت في الأمر معك فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر ولكن قريشا قوم لا يعتدون فقدم عليه الرسولان بهذا الكتاب فكتب إليه الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Musaïlimatou, avant le décès du prophète alayhi salam, avait écrit une lettre. Il avait écrit une lettre envoyée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il disait dans ce qu'il a écrit, il dit de Musaïlimatou, l'envoyé d'Allah, à Mohammed, l'envoyé d'Allah. C'est-à-dire des messagers d'Allah à messagers d'Allah. Entre deux messagers, subhanallah. Un grand menteur. Et il dit maintenant, Assalamu alaikum, que la paix d'Allah soit sur toi, messager d'Allah Mohammed. Donc ça c'est un faux messager qui écrit maintenant à Mohammed. Il dit maintenant, comme maintenant nous sommes tous des prophètes, des messagers, d'envoyés de Dieu, alors maintenant cette affaire-là, on va diviser. Côté de Quraysh, ils ont alors 50%. Alors de côté de chez nous, à Yamama, nous avons 50%. C'est-à-dire le pouvoir est divisé en deux parties. Mohamed, toi tu es au Quraysh, vous avez 50%, nous avons aussi 50% de notre côté. Quand il a dit des choses comme ça, il a donné ça à des envoyés pour aller donner à Mohammed alayhi salam. Lorsque Mohammed a fini de lire le message de Musaylima, Mohammed alayhi salam, lui aussi, il a écrit en commençant avec, toujours son secrétaire a écrit en disant Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, de Mohammed, l'envoyé d'Allah, à Musaylima, le menteur. Au lieu de Mohammed, envoyé d'Allah, à Musaylima, envoyé d'Allah, il dit de Mohammed, l'envoyé d'Allah, à Musaylima al-Kazzab, yani le menteur. Que la paix soit sur celui qui est sur la guidance. Et aussi, Musaylima, tu dis de diviser le pouvoir, et cette affaire, et ça ne se partage pas comme ça, et c'est Dieu qui donne. Et la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui est sur la terre. Et aussi, ceux-là qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est eux qui vont gagner, Inch'Allah, yani Jannatul Firdaus. Mais les compagnons du prophète alayhi salam, tout le monde était fâché contre le monsieur Rajal qui est parti voir Musaylima et donner quelques versets à Musaylima et mentir à Musaylima que Mohammed a dit qu'il est prophète. Mais notre ami du jour, Zayd ibn al-Khattab, on s'approche maintenant des batailles de Yamama. Zayd, lui, toute sa prière, il veut voir à ces jours-là, il veut faire face à face avec Ar-Rajal qui est parti mentir à Musaylima. Naam. ولكنه كان هناك أسد رابض في أرينة. زيد بن الخطاب يتطلع لهذا الشرف العظيم ويريد أن يتأثر لنفسه بتلك المنقبة العظيمة ألا وهي قتل الرجال بن أنفوة. وكان زيد بن الخطاب من الذين يبحثون عن الشهادة أينما كانت. فلما كان يوم اليمامة وجاء خالد بن الوليد ودفع اللواء لزيد بن الخطاب واصطدم المسلمون والكفار فكانت الجولة وانهزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد وهموا بقتل تميم زوجة خالد رضي الله تعالى عنها. Lorsque les hommes des musulmans ils sont maintenant sur le chemin pour aller à Yamama, les hommes de Musaylima al-Kazzab sont prêts, 40 000 combattants. Sur la route, notre ami du jour est là, Zaydou, fils d'Al-Khattab, grand frère d'Omar ibn al-Khattab. Lui, il était quelqu'un dont il cherchait toujours
à être parmi les combattants, lorsqu'il y a des combats quelque part, il voulait toujours qu'on dise que oui, Zayd, il faut aller avec les hommes. Lui, il ne voulait pas, ou bien si on dit qu'il y a le combat demain, que lui commence à faire la prière, il ne faut pas qu'ils vont me nommer demain pour aller là-bas. Non, donc lui, toute sa prière, il va être parmi les combattants. Il va être sur tous les champs de bataille. Alors, pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les musulmans et les hommes de Moussaïlima, le faux prophète, ils ont commencé maintenant face à face. Et premier jour, tellement Moussaïlima, il était armé, il était bien organisé. Alors, premier jour, les musulmans, ils n'ont pas gagné le combat. Car les hommes de Moussaïlima, ils ont gagné le combat premier jour contre les musulmans. Ils ont gagné le combat. Il y a eu beaucoup de musulmans qui sont tombés. Et jusqu'à les gens, il y a d'autres même qui ont commencé à reculer. Et jusqu'à là où le général lui-même, qu'Abou Bakr avait envoyé, Khalid ibn Walid. Là où Khalid lui-même, parce qu'il était venu aussi avec sa femme. Alors, base de commandement de Khalid, tellement que les musulmans n'ont pas gagné, les ennemis sont venus jusqu'au niveau des bases de commandement de Khalid. Et même la femme de l'épouse de Khalid, Tamim, les ennemis ils ont capturé, ils ont enlevé l'épouse de Khalid. Ils ont même décidé, alors ils voulaient même tuer, assassiner l'épouse de Khalid bin Walid. Mais parmi eux, il y avait un papa qui s'appelait Maja'a, qui a protégé. Lui, il n'était pas avec les musulmans, mais lui, il a quand même protégé la femme de Khalid ibn Walid. Oui, parce que lui, il savait que les musulmans ne touchent pas. Et s'il y a des combats, les musulmans, alors les enfants, les vieillards, les femmes, toujours, les musulmans disent ne touchez pas ces trois catégories de personnes. Troisième et quatrième, c'est celui-là qui n'a pas de problème avec vous, il n'a pas armé, donc ne le touchez pas. Donc le Maja'a, il a dit bon, comme les musulmans ne touchent pas les femmes, donc vous avez quand même enlevé une femme musulmane, donc je ne peux pas accepter que vous allez assassiner cette femme-là, parce que les musulmans ils ne tuent jamais la femme ou les enfants ou les vieillards sur les champs de bataille. Donc le vieux là a protégé quand même la femme de Khalid ibn Walid. Ça c'est le premier jour. Maintenant, le même jour, Zayd ibn al-Khattab, il cherchait Ar-Rajal. Ar-Rajal qui est homme de confiance de Moussaïlima, qui est parti dire des mensonges à Moussaïlima, et Dieu a exaucé la prière de Zayd ibn al-Khattab. Lui avec Ar-Rajal, ils ont fait face à face. Alors quelques heures de combat, le 2, alors Zayd a gagné contre Ar-Rajal, le menteur, le bras droit de Moussaïlima, le faux prophète. Après cela, Akhil Karim, les musulmans ils se sont organisés encore pour le deuxième jour. Ils se sont bien organisés parce qu'ils n'ont jamais accepté la défaite. Ils ont dit non. Moussaïlima, il est bien armé, il a beaucoup de hommes plus que nous, mais si on retourne à Médine pour dire qu'on n'a pas gagné contre Moussaïlima, et là c'est fini pour l'islam, c'est fini pour les musulmans. Tous les ennemis autour de nous, alors ils vont s'organiser, ils vont dire que non, les musulmans sont faibles. Vous voyez, première bataille après le décès de Mohammed seulement, alors ils n'ont pas gagné. Donc, les musulmans disent, on va gagner à tout prix. Abu Bakr Siddiq a envoyé aussi le message, vous avez le devoir de gagner cette bataille, parce que si on ne gagne pas ça, alors tous les ennemis du monde, ils vont se jeter sur nous, parce qu'ils ont toujours peur de nous. Mais lorsqu'ils voient que on n'a pas gagné contre les faux prophètes là, ils vont dire que oui, celui le vrai prophète, parce que Mohammed est décédé. Donc les musulmans se sont organisés. Ceux qui ont mémorisé le Coran, ils s'appellent, oh mon frère, et vous avez mémorisé le Coran, ça sert à quoi? Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc les gens s'appellent, oui les Arabes, vous êtes où? Les Mekwa, vous êtes où? Les Médinoises, vous êtes où? Et vous les hommes autour du prophète alayhi salam, vous qui avez mémorisé sur le Bakara, vous êtes où? Ah, Mohammed est parti. Ce n'est pas que première bataille seulement on va perdre derrière Mohammed alayhi salam. Mais si on ne gagne pas les batailles là, c'est l'islam même qui est en danger. Ah, maintenant les hommes
se sont organisés. Ils se sont organisés. Il y a parmi les hommes de l'islam à ces jours, il y avait un monsieur Sabit ibn Qais. Lui, il a fait quoi? Il s'est habillé dans, vous voyez, si quelqu'un meurt, de façon que chez les musulmans, on va habiller la personne avec le tenue, les habits blancs, tout ça là, on va habiller bien la personne et pour aller l'enterrer. Parmi les hommes à ces jours, Sabit ibn Qais, lui, il a créé sa propre tombe. Allahu Akbar Kabira. Il a créé sa propre tombe. Il s'est habillé lui-même, habillé de la mort. Voilà. Et il est rentré dans la tombe. Jusqu'au niveau des les genoux. Voilà, il est resté là-bas debout. Et la terre, ils ont fait descendre la terre pour fermer le pied, pour ne pas qu'il va fuir. Maintenant, ça c'est au milieu des champs de bataille. Comme ça, lui, il va rester là-bas. Il va faire le combat jusqu'au dernier degré. Zayd ibn Sabit ibn Qais. Si on vous pose la question, quel compagnon qui a créé sa propre tombe? C'est Sabit ibn Qais. C'était le jour de combat contre les faux prophètes. À ce jour, celui qui avait le drapeau de Médinoise, les Ansar, grand frère d'Omar ibn Khattab, il avait le drapeau de Al-Muhajirun, les Mekwa. Et même, il s'est parfumé même, parce que lorsqu'on va enterrer quelqu'un, donc le parfum commun, il a mis tout ça là. Maintenant, quand il a terminé, il commence le combat. Sur place, il ne bouge pas. Mais, il était là-bas sur place. Mais tous les ennemis qui ont essayé de s'approcher de lui, c'était comme un lion blessé. Avant de tomber, il y a beaucoup de hommes aussi, parmi les ennemis, qui sont tombés aussi avant Thabit ibn Qais. Jusqu'à dernier degré, lui-même il est tombé dans sa propre tombe qu'il a créée. Mais avant ça, il faut voir tous ceux qui sont autour de lui. C'est pour dire qu'à ces jours-là, les combats étaient vraiment compliqués. Les musulmans ils ont décidé à tout prix pour gagner les combats contre Musaylima al-Kadhab. Alors, Zayd ibn al-Khattab, grand frère de Omar ibn al-Khattab, notre ami du jour, lui il a vu que cette affaire est vraiment compliquée. Il dit maintenant, Ayyuha nas, addu ala adrasikum, wadribu fi aduwikum, wamdu qudaman, wa qala, wallahi la atakallam hatta yahzamahumullah, aw alqa Allah fa ukallimuhu bi hujjati. Il dit, oh, il a appelé maintenant tous les musulmans, les Mekwa, les Médinoises, tous ensemble. Il dit, bon, maintenant, serrez vos dents. Serrez vos dents. On n'a plus de temps de parler. Serrez vos dents pour ne même plus dire un mot. Travaillez seulement. Il dit, moi, je prends l'engagement avec Allah. Et après ce conseil, moi, je ne dis plus un mot. Je vais travailler seulement. Il faut qu'Allah nous donne la victoire. Ou bien, j'arrive auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est là que je vais commencer à parler. Subhanallah. Le combat est commencé. Oui. Le combat, pour deuxième jour, Khalid ibn Walid, il était là. Le Ikrama ibn Abi Jahl, fils d'Abu Jahl, masha'Allah, il était là. Zayd ibn al-Khattab était là. On a gagné parce que premier jour, quand les ennemis ont gagné, ils pensent que deuxième jour, ça sera la même chose. On a repoussé les ennemis. Finalement, Musaylima a vu que Khalid a tenté de toucher Musaylima, le faux prophète. Mais il n'a pas réussi pour la première fois. Alors Musaylima a vu que lui-même, il est en danger. Il a appelé maintenant ses hommes de retourner. Maintenant, ils ont fui maintenant. Lorsqu'ils ont commencé à fuir, les musulmans sont maintenant derrière eux. Ils sont partis rentrer dans... il y avait un mur qui avait encerclé, entouré la ville de Yamama. Mais pour rentrer dedans, ce n'est pas facile. Les barrières hauteurs, c'est trop long. Pour grimper, ce n'est pas aussi facile. Et les portails sont aussi bien protégés. Les hommes de Musaylima, ils ont fui pour aller rentrer maintenant pour se protéger. Les musulmans sont restés, on ne sait pas que faire. Mais il y avait l'un des combattants musulmans qui a dit, voilà ce qu'on va faire. Vous allez m'aider à me jeter à l'intérieur de la ville.
Le musulman dit, mais attends, toi seul tu vas descendre au milieu de tous ces hommes-là, mais ils vont finir avec toi une seconde. Il a dit, c'est ça la solution. Et vous allez faire ça, je vous demande de faire ça. Aidez-moi à me faire descendre, à traverser alors le mur, comme ça, je descends là-bas. Et les gardes qui sont là-bas, je vais m'occuper de tous ces gardes-là. Et puis je vais essayer d'ouvrir la portail et vous allez rentrer. Ils ont fait. Ils ont essayé de parler à le monsieur. Il dit, Wallahi, c'est ça que je vous demande de faire. Ils ont aidé le monsieur de traverser maintenant, grimper. Lorsqu'il tombe de l'autre côté, voilà les gardes qui sont là-bas. Le combat commence. Lui, il est seul. Il y a à peu près 20 ou 30 personnes sur lui. Mais il les a repoussés. Il les a poussés. Mais il y a quelqu'un qui a blessé cet homme. Et l'un des bras même. Quelqu'un a levé ça. Voilà, mais ce qui va arriver. Dieu a aidé cet homme de s'approcher des grands portails. Il a ouvert. Voilà, les musulmans sont rentrés. Dès que les musulmans sont rentrés, le combat est commencé. Il y avait une femme parmi les musulmans à ces jours-là. Cette dame-là, Allahu Akbar, Musaylima al-Kazzab qui est là, le faux prophète là, avait une fois assassiné l'un des enfants de cette femme. Alors, c'est-à-dire à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète avait envoyé cet homme pour aller dire quelque chose à Musaylima. Musaylima a découpé cet homme-là par pièces. Musaylima, c'est ça qu'il a fait avec les musulmans là. Mais la mère de ce jeune garçon était là ces jours-là. Elle, avec l'un de ses enfants encore, mais elle est sur le champ de bataille. Les hommes pensaient même que c'était un homme aussi. Mais Dieu a aidé. L'un des fils de cette dame encore, avec le Wahshi, les deux se sont jetés sur Musaylima al-Kazzab, le faux prophète. Voilà, le chef des bandits. Le film s'arrête ici, car le chef des bandits, alors on a réussi à capturer, on a réussi à attraper le chef des bandits ici par l'un des enfants de cette maman brave, et encore avec Wahshi qui avait détruit la vie de Hamza le jour de la bataille de Uhud, qui s'est converti après, qui a reçu aussi alors à toucher Musaylima al-Kazzab. Les deux là, ils ont terminé le film ici avec Musaylima al-Kazzab. Notre ami du jour, Zayd ibn al-Khattab, lui aussi, qu'Allah lui pardonne aussi, et tous les compagnons et tous les martyrs de Yamama, lui aussi, il a gagné la mort le jour des batailles de Yamama. Mais leur objectif, c'était pour terminer alors la page de Musaylima, le faux prophète. Ils ont reçu, les musulmans ont gagné le combat contre les faux prophètes. Bismillah ta'ala, Inch'Allah. Chers frères dans la foi, on se retrouve samedi prochain sur Inch'Allah la vie de notre compagnon parmi les compagnons du prophète Mohammed. Que la paix d'Allah soit sur Mohammed, qu'Allah soit satisfait de tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah garde Inch'Allah, qu'il nous protège, qu'il protège aussi nos foi Inch'Allah ta'ala. Wa hadha wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ila liqa. بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه حياتي كلها لله يقيني بين جنبي وأصحاب الهدى سعيا يقيني بين جنبي وأصحاب الهدى سعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في
سبيل الله كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي كلها لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى إذا جادت لي الدنيا وأسقتني As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du Allah te adorim, beten prete yedim kërkojm. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allah.
والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. To Him belongs the universe, to Him belongs the stars, to Him belongs all life forms, to Him belongs our hearts. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Every day we should pray 5 times a day for His pleasure and bounty and His most righteous way. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. This will strengthen our iman. In our hearts should be Islam. Oh Allah, have mercy on us. Let us not hear from shaitan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Oh Allah, we repent to You for every bad deed that we do. Please forgive us in this life, till the end, till the last sigh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. 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 Je suis au bord des larmes quand je repense aux années où mon corps et mon âme se noyaient dans le péché. Je n'avais pas conscience qu'Allah je l'oubliais et qu'un jour viendra où je serai jugé. Et toutes ces années les péchés m'aveuglaient. Je tournais le dos aux lumières des mosquées. Je marchais tête baissée, le visage assombri. J'étais dans le fossé, loin du paradis. Pardonne-moi pour tous ces péchés. Pardonne-moi si je t'avais oublié. Pardonne-moi de pas avoir prié. Pardonne-moi, oh Allah. J'étais sans repère, dépourvu de lumière. Et bien trop souvent j'étais dans la galère. Satan le maudit circulait dans mes veines. Il me conduisait droit dans la géhenne. Et toutes ces fois quand je touchais l'interdit,
Mon cœur s'entachait et sombrait dans l'oubli. Le mal me rongeait comme une maladie. Iblis m'éloignait de toi, ya Rabbi. Pardonne-moi pour tous ces péchés. Pardonne-moi si je t'avais oublié. Pardonne-moi de pas avoir prié. Pardonne-moi, oh Allah. Allahumma اغفر لنا يا ربي تقبل منا توبتنا يا ربي تب علينا. Trop pris par dunya, j'ai oublié l'au-delà. L'amour de l'argent consumait toute ma foi. Quand tous ces gens pieux me faisaient la dawa, je disais Inch'Allah, mais je n'avançais pas. Quand j'ai commencé à me rendre auprès d'eux, mon cœur peu à peu se rapprochait de Dieu. Les paroles divines qui déferlent la lumière, ma vie, mes idées devenaient plus claires. Il fallait que je change pour rencontrer Allah, et je ne voulais pas mourir dans cet état. La peur de partir sans me faire pardonner m'a fait réfléchir et m'a réveillé. Pardonne-moi pour tous ces péchés. Pardonne-moi si je t'avais oublié. Pardonne-moi de pas avoir prié. Pardonne-moi, oh Allah. Allahumma اغفر لنا يا ربي تقبل منا توبتنا يا ربي تب علينا.